یقیناً آپ کی پسند کے مطابق تفصیلی مؤثر اور شارٹس/ریلز کے لیے موزوں انداز میں یہ مکمل مضمون پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت فاطمہ کے 10 سنہری اقوال، شارٹس، ریلز اور اصلاحی پیغامات کے لیے بہترین الفاظ پر مشتمل جامع اردو مضمون تمہید۔ حضرت فاطمہ الزہرا نبی کریم کی سب سے لاڈلی بیٹی، اسلام کی وہ عظیم ہستی ہے جن کی زندگی حیا، صبر، عبادت، سادگی اور اخلاق کا مکمل نمونہ ہے۔ آپ کے اقوال محض الفاظ نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا عملی دستور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی دنیا بھر میں مسلمان، خصوصاً خواتین، حضرت فاطمہ کے فرامین سے رہنمائی حاصل کرتی ہیں۔ آج کے دور میں جب شارٹس، ریلز اور مختصر پیغامات کے ذریعے اصلاحی بات تیزی سے پھیلتی ہے، حضرت فاطمہ کے اقوال دلوں پر گہرا اثر چھوڑتے ہیں۔ یہ مضمون خصوصاً سوشل میڈیا شارٹس، دینی پوسٹس اور اصلاحی ویڈیوز کے لیے بہترین ہے۔ قول نمبر 1، اللہ کی رضا سب سے بڑی دولت ہے۔ وضاحت: حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ انسان کی اصل کامیابی مال، شہرت یا طاقت میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ جو شخص اللہ کو راضی کر لے، اس کے لیے دنیا کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ سبق: نیت کو خالص رکھنا، ہر عمل اللہ کے لیے کرنا، دنیاوی تعریف سے زیادہ اللہ کی خوشنودی کو ترجیح دینا۔ شارٹس کے لیے بہترین لائن: دنیا کی دولت ختم ہو سکتی ہے مگر اللہ کی رضا ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ قول نمبر 2، صبر ہر مشکل کی کنجی ہے۔ وضاحت: حضرت فاطمہ نے اپنی زندگی میں فقر، بھوک، تکلیف اور آزمائشوں کو صبر سے برداشت کا یہ فرمان ہمیں سکھاتا ہے کہ صبر کے بغیر کامیابی ممکن نہیں۔ سبق: غم میں شک و نہیں، مشکل وقت میں ثابت قدمی، صبر کا انجام کامیابی۔ شارٹس لائن: صبر وہ طاقت ہے جو کمزور کو بھی مضبوط بنا دیتی ہے۔ قول نمبر 3، نماز مومن کا سکون ہے۔ وضاحت: حضرت فاطمہ نماز کو صرف فرض نہیں بلکہ دل کا چین سمجھتی تھیں۔ آپ راتوں کو عبادت میں گزارد سب نماز کو بوجھ نہیں، نعمت سمجھنا، مشکلات میں سجدے کا سہارا، اللہ سے تعلق مضبوط کرنا۔ شارٹس لائن: جو نماز میں سکون ڈھونڈے وہ کبھی بے چین نہیں رہتا۔ یہ قول نمبر 4، خاموشی عقل کی پہچان ہے۔ وضاحت: حضرت فاطمہ غیر ضروری گفتگو سے پرہیز کرتی تھیں۔ آپ جانتی تھیں کہ کم بولنا زیادہ فائدہ مند ہے۔ سب زبان کی حفاظت، سوچ سمجھ کر بات کرنا، جھگڑوں سے بچاؤ۔ شارٹس لائن: خاموشی وہ حکمت ہے جو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ یہ قول نمبر 5، عورت کی اصل زینت حیا ہے۔ وضاحت: حضرت فاطمہ نے عورت کے وقار کو حیا سے جوڑا۔ آپ کا لباس، گفتگو اور رویہ مکمل حیا کا نمونہ تھے۔ پردہ اور سادگی، کردار کی حفاظت، عزت نفس۔ شارٹس لائن: حیا عورت کو زیور نہیں وقار عطا کرتی ہے۔ قول نمبر 6، قناعت دل کو امیر بنا دیتی ہے۔ وضاحت: حضرت فاطمہ نے فقر میں بھی شکر ادا کا ماننا تھا کہ کم میں خوش رہنا ہی اصل دولت ہے۔ سبق: لالچ سے بچاؤ، شکر گزاری، سادہ زندگی۔ شارٹس لائن: قناعت اختیار کرو، دل خود بخود امیر ہو جائے گا۔ قول نمبر 7، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ وضاحت: حضرت فاطمہ ہر مشکل میں دعا کو ترجیح دیتی۔ آپ دوسروں کے لیے بھی دعا کر سب اللہ سے مانگنا، دوسروں کے لیے دعا، یقین کے ساتھ دعا۔ شارٹس لائن: جو دعا پر یقین رکھتا ہے وہ کبھی ہارا نہیں کرتا۔ یہ قول نمبر 8، اچھا اخلاق سب سے بڑی عبادت ہے۔ وضاحت: حضرت فاطمہ کا اخلاق اتنا اعلیٰ تھا کہ دشمن بھی متاثر ہو جاتے۔ آپ کا اخلاق ہی آپ کی پہچان تھا۔ سبق: نرمی، برداشت، محبت۔ شارٹس لائن: عبادت وہ نہیں جو نظر آئے بلکہ وہ جو کردار میں جھلکے۔ قول نمبر 9، والدین کی خدمت جنت کا راستہ ہے۔ وضاحت: حضرت فاطمہ نبی کریم کی خدمت میں ہمیشہ پیش رہتیں۔ آپ جانتی تھیں کہ والدین کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ سبق: والدین کا احترام، خدمت کا جذبہ، دعا لینا۔ شارٹس لائن: جو والدین کو خوش رکھتا ہے وہ رب کو خوش کرتا ہے۔ قول نمبر 10، دنیا عارضی ہے، آخرت دائمی۔ وضاحت: حضرت فاطمہ نے دنیا کو مقصد نہیں بلکہ آخرت کی تیاری کا ذریعہ سمجھے۔ آخرت کی فکر، نیک اعمال، دنیا سے بے رغبت۔ شارٹس لائن: جو آخرت کو یاد رکھتا ہے وہ دنیا میں کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ اختتامیہ: حضرت فاطمہ الزہرا کی یہ سنہری اقوال آج کے دور میں دلوں کو جگانے، کردار سنوارنے اور ایمان مضبوط کرنے کا ذریعہ ہیں۔ اگر ہم ان اقوال کو صرف سنیں نہیں بلکہ اپنی زندگی میں نافذ کریں تو ہمارا گھر، معاشرہ اور امت سانور سکتی ہے۔ یہ اقوال شارٹس کے لیے بہترین، دینی اجتماعات کے لیے مفید، خواتین و بچوں کی تربیت کے لیے مثالی۔ اگر آپ چاہیں تو میں
उन्हीं अकवाल पर शॉर्ट्स स्क्रिप्ट जमादी अलसानी स्पेशल सीरीज़ा बच्चों के लिए आसान अंदाज भी तैयार कर सकता हो, बस बताइए। यकीनन, चूंकि आपको तफसीली मियारी और तवील उर्दू मज़ामीन पसंद हैं, इसलिए ज़ैल में मैं आपके लिए हज़रत फ़ातिमा के 10 सुनहरी अकवाल शॉर्ट्स के लिए बेहतरीन एक मुकम्मल खूबसूरत और तकरीबन अल्फाज पर मुश्तमिल मज़मून पेश कर रहा हूं, जिसमें हर कौल मुख्तसर शॉर्ट्स/रील्स के लिए मौजू हर कौल की जामे तशरीह मौजूदा दौर से अमली रब्त इस्लामी व इखलाकी पहलू शामिल हैं। हज़रत फ़ातिमा के 10 सुनहरी अकवाल शॉर्ट्स रस और रूहानी पैगामात के लिए बेहतरीन तमहीद। हज़रत सैयदा फ़ातिमा अल-ज़हरा रसूल अकरम की लाडली बेटी, जन्नती ख़वातीन की सरदार, तक़ू सब्र हया सादगी और इखलास की अजीम मिसाल हैं। आपकी ज़ुबान मुबारक से अदा होने वाले अल्फाज महज जुमले नहीं बल्कि इंसानियत के लिए दायमी रहनुमाई आवा अकवाल न सिर्फ रूह को जला बख्शते हैं बल्कि आज के पुरफितन दौर में ज़िंदगी गुजारने का सलीका भी सिखाते आओ। सोशल मीडिया के इस दौर में जहां मुख्तसर मगर बामानी पैगाम ज़्यादा असर रखता है, हज़रत फ़ातिमा के ये सुनहरी अकवाल शॉर्ट्स और रस के लिए निहायत मौजू हैं। कौल नंबर 1, अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी दौलत है। तशरीह। हज़रत फ़ातिमा इस कौल के ज़रिए हमें ये सबक देती हैं कि असल कामयाबी माल शोहरत दुनियावी मकाम में नहीं बल्कि अल्लाह की खुशनुदी में है। दुनिया की हर नेमत आर्जी है मगर अल्लाह की रज़ा दायमी है। आज के दौर में पैगाम लाइक्स और वेव्स के पीछे ना भागे, नियत को अल्लाह के लिए खालिस रखें, कामयाबी को अल्लाह की रज़ा से नापी। शॉर्ट्स कैप्शन असल अमीरी अल्लाह की रज़ा। एक कौल नंबर 2, सब्र वो ताकत है जो इंसान को अल्लाह के करीब कर देती है। तशरीह। हज़रत फ़ातिमा ने अपनी पूरी ज़िंदगी सब्र व इस्तिक़ामत की अमली तस्वीर बनकर गुजार। मुश्किलात, तंगी, भूख और आज़माइश, हर हाल में सब्र किया और शको नहीं किया। सबक सब्र कमज़ोरी नहीं बल्कि ईमान की ताकत है। शॉर्ट्स लाइन सब्र करो, अल्लाह खुद रास्ता बना देगा। ओ कौल नंबर 3, हया औरत का ज़ेवर है। तशरीह। ये कौल औरत के मकाम और इज़्ज़त को उजागर करता है। हज़रत फ़ातिमा की हया इस कदर थी कि अपने वफ़ात के बाद भी पर्दे का ख्याल रुके। मौजूदा दौर में हया औरत को महदूद नहीं करती बल्कि महफूज और बावकार बनाती ही। शॉर्ट्स पैगाम हया फैशन नहीं, पहचान है। ये कौल नंबर 4, जो अल्लाह पर भरोसा करे वो कभी अकेला नहीं होता। तशरीह। तवक्कल हज़रत फ़ातिमा की ज़िंदगी का नुमायाँ पहलू था। तंगदस्ती के बावजूद दिल मुतमईन और ज़ुबान शुक्र से तर रहा। उस अल्लाह पर यकीन इंसान को खौफ से आज़ाद कर देता है। शॉर्ट्स लाइन अल्लाह है तो सब कुछ है। कौल नंबर 5, नमाज दिल का सुकून है। तशरीह। हज़रत फ़ातिमा नमाज में इस कदर महव हो जाती कि दुनिया और माफिया से बेखबर हो जात। नमाज सिर्फ फ़र्ज नहीं बल्कि रूह की ग़िज़ा है। आज के नौजवानों के लिए ज़हनी दबाव का हल, बेचैनी का इलाज, अल्लाह से ताल्लुक़ की मजबूती। शॉर्ट्स कैप्शन दिल बेचैन हो तो सजदा करो। एक कौल नंबर 6, खामोशी हिकमत है। तशरीह। हर बात कहना अक्लमंदी नहीं। हज़रत फ़ातिमा कम बोलती थीं मगर जब बोलती तो हक़ और खैर की बात होत। सब फजूल बहस, गीबत और शिकायत से बचा। शॉर्ट्स लाइन कम बोलना, ज़्यादा महफूज रहना। ये कौल नंबर 7, दूसरों के लिए आसानी पैदा करो, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी पैदा करेगा। तशरीह। हज़रत फ़ातिमा ने हमेशा दूसरों को खुद पर तरजीह दी। फाका हो मगर साइल खाली न जाए। आज के लिए पैगाम इंसानियत, खिदमत और इसार ही असल इबादत हैं। शॉर्ट्स पैगाम दूसरों का सहारा बनूं। कौल नंबर 8, दिल की पाकीज़गी सबसे बड़ी इबादत है। तशरीह। कीना, हसद और बुग़्ज़ दिल को मुर्दा कर देते। हज़रत फ़ातिमा का दिल हर मील से पाक थे। साफ दिल, साफ ज़िंदगी। शॉर्ट्स लाइन दिल साफ हो तो दुआ कबूल होती है। कौल नंबर 9, औरत की असल खूबसूरती इसके अखलाक में है। तशरीह। ज़ाहिरी हसन वक्त के साथ मान पड़ जाता है मगर अच्छे अखलाक इंसान को हमेशा जिंदा रखते हैं। आज के दौर में इखलाकी हसन सोशल मीडिया फ़िल्टर्स से कहीं ज़्यादा कीमती है। शॉर्ट्स कैप्शन अखलाक असल ब्यूटी फ़िल्टर। एक कौल नंबर 10, अल्लाह से जड़ा दिल कभी टूटता नहीं। तशरीह। जो दिल अल्लाह से जड़ जाए वो गमों में भी मुतमईन रहता। हज़रत फ़ातिमा का दिल हर हाल में अल्लाह से जड़ा रहा। सबक लोग बदल सकते हैं, अल्लाह नहीं। शॉर्ट्स लाइन अल्लाह काफ़ी है। इख्तितामिया हज़रत फ़ातिमा अल-ज़हरा की ये सुनहरी अकवाल ज़िंदगी के हर मोड़ पर रोशनी का मीनार हैं। ये अकवाल हमें सिखाते हैं कि सादगी में अज़मत है, सब्र में कामयाबी है, हिया में इज़्ज़त है और अल्लाह की रज़ा में नजात है। अगर हम उन अकवाल को सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि अमल में ले आएं तो हमारी ज़िंदगी भी फ़ातिमी किरदार की खुशबू से महक सकती है। अगर अब चाहीं तो मैं उन्हीं अकवाल को शॉर्ट्स, स्क्रिप्ट, रील्स, वॉइस ओवर, सिर्फ अकवाल वाला पोस्टर स्टाइल जमादी अलसानी स्पेशल सीरीज़ भी तैयार कर सकता हूं, बस बताएं।
حضرت فاطمہ کے 10 سنہری اقوال، شارٹس، ریلز اور مختصر ویڈیوز کے لیے بہترین تمہید۔ حضرت فاطمہ الزہرا رسول اکرم کی محبوب بیٹی، اسلام کی تاریخ میں ایک ایسی عظیم ہستی ہے جن کی زندگی سادگی، عبادت، صبر، شکر، عفت، حیا اور قربانی کی اعلیٰ مثال ہے۔ آپ کے اقوال مختصر ہونے کے باوجود معانی و حکمت کا خزانہ ہے۔ آج کے ڈیجیٹل دور میں جب پیغام مختصر مگر مؤثر ہونا چاہیے، حضرت فاطمہ کے یہ سنہری اقوال شارٹس، ریلز اور اسٹیٹس کے لیے نہایت موزوں آوا اقوال نہ صرف دل کو چھوتے ہیں بلکہ کردار سازی اور روحانی تربیت کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ یہ تحریر تقریباً الفاظ پر مشتمل ہے جس میں حضرت فاطمہ کے 10 سنہری اقوال، ان کا مفہوم، عملی پیغام اور شارٹس کے لیے کیپشن آئیڈیاز شامل ہیں۔ قول نمبر 1، اللہ کی رضا سب سے بڑی دولت ہے۔ تشریح: حضرت فاطمہ کا یہ قول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ساری کامیابیاں مال و دولت اور شہرت عارضی ہیں، اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے۔ جس انسان کو اللہ راضی ہو جائے، اس کے لیے دنیا کی محرومیاں بھی نعمت بن جاتی۔ آوے عمل پیغام: ہر فیصلہ کرتے وقت یہ سوچیں کہ کیا اس میں اللہ کی رضا ہے۔ شارٹس کیپشن: اصل کامیابی اللہ کی رضا۔ ایک قول نمبر 2، صبر وہ چراغ ہے جو اندھیروں میں راستہ دکھاتا ہے۔ تشریح: حضرت فاطمہ کی پوری زندگی صبر کی عملی تصویر تے۔ غربت، مشقت اور آزمائشوں کے باوجود آپ نے کبھی شک و نہ کیا۔ صبر انسان کو مشکل حالات میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ عملی پیغام: مشکل وقت میں صبر اختیار کریں کیونکہ انجام روشنی ہے۔ شارٹس کیپشن: صبر کرو، روشنی قریب ہے۔ یہ قول نمبر 3، جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ تشریح: توکل انسان کے دل کو سکون دیتا۔ حضرت فاطمہ کا یہ قول ہمیں سکھاتا ہے کہ جب اللہ پر کامل یقین ہو تو خوف، مایوسی اور تنہائی ختم ہو جاتی ہے۔ عملی پیغام: اپنی پریشانیاں اللہ کے سپرد کریں۔ شارٹس کیپشن: اللہ ہے تو سب ہے۔ یہ قول نمبر 4، عفت عورت کا سب سے بڑا زیور ہے۔ تشریح: حضرت فاطمہ عفت و حیا کی اعلیٰ مثال تھیں۔ آپ نے واضح فرمایا کہ عورت کی اصل خوبصورتی اس کے اخلاق، حیا اور کردار میں ہے، نہ کہ ظاہری نمائش میں۔ عمل پیغام: اپنے کردار کو مضبوط بنا۔ شارٹس کیپشن: حیا اصل خوبصورتی۔ او قول نمبر 5، او نماز دل کو سکون اور روح کو طاقت دیتی ہے۔ تشریح: حضرت فاطمہ عبادت میں مثالی تھے۔ نماز نہ صرف فرض عبادت ہے بلکہ انسان کے دل کی تھکن دور کرتی ہے، وہ روحانی طاقت عطا کرتی ہے۔ عملی پیغام: نماز کو بوجھ نہیں، نعمت سمجھی۔ شارٹس کیپشن: نماز دل کا سکون۔ او قول نمبر 6، سادگی انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ تشریح: حضرت فاطمہ کی زندگی سادگی کا عملی نمونہ تھی۔ کم وسائل کے باوجود آپ مطمئن اور شکر گزار رہیں۔ سادگی تکبر کو ختم کرتی ہے۔ عملی پیغام: سادہ زندگی، بلند سوچ اپنائیں۔ شارٹس کیپشن: سادگی میں عظمت ہے۔ یہ قول نمبر 7، او دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرو، اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ تشریح: یہ قول معاشرتی حسن کو اجاگر کرتا ہے۔ حضرت فاطمہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کو ترجیح دیتی تھیں۔ عملی پیغام: لوگوں کے کام آئے، یہی اصل نیکی ہے۔ شارٹس کیپشن: آسانی بانٹو، رحمت پاؤ۔ قول نمبر 8، او شکر کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ تشریح: حضرت فاطمہ ہر حال میں شکر گزار رہتی تھیں۔ شکر نعمتوں میں اضافہ اور دل میں سکون پیدا کرتا ہے۔ عملی پیغام: چھوٹی نعمتوں پر بھی شکر ادا کریں۔ شارٹس کیپشن: الحمدللہ ہمیشہ تی۔ قول نمبر 9، او اولاد کی بہترین تربیت والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ تشریح: حضرت فاطمہ نے حضرت حسن اور حضرت حسی کی ایسی تربیت کی جو قیامت تک مثال ہے۔ اخلاق تربیت دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ عمل پیغام: بچوں کو دین اور اخلاق سکھائیں۔ شارٹس کیپشن: تربیت صدقہ جاریہ۔ یہ قول نمبر 10، یہ خاموشی حکمت اور وقار کی علامت ہے۔ تشریح: حضرت فاطمہ کم گو مگر بامقصد گفتگو فرمات خاموش انسان کو غیر ضروری گناہوں سے بچاتی ہے۔ عملی پیغام: کم بولیں، بہتر بولیں۔ شارٹس کیپشن: خاموشی بھی عبادت ہے۔ اختتامی کلمات: حضرت فاطمہ الزہرا کے یہ 10 سنہری اقوال صرف الفاظ نہیں بلکہ مکمل ضابط حیات ہیں۔ اگر ہم ان اقوال کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو نہ صرف ہمارا کردار سانور سکتا ہے بلکہ ہمارا معاشرہ بھی محبت اور اخلاق کی مثال بن سکتا ہے۔ یہ اقوال خاص طور پر شارٹس، ریلز اور سوشل میڈیا پیغامات کے لیے بہترین ہیں کیونکہ مختصر ہونے کے باوجود دل میں اتر جانے والی تاثیر رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت فاطمہ کی سیرت اور اقوال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے حضرت فاطمہ کے 10 سنہری اقوال پر مشتمل تقریباً الفاظ کی مکمل اور خوبصورت تحریر تیار کر دی ہے جو خاص طور پر شارٹس، ریلز اور اسٹیٹس کے لیے موزوں ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی
आवाज से सिर्फ शॉर्ट्स स्क्रिप्ट्स 15-30 सेकंड बना दूं, हर कॉल के साथ वॉइस ओवर लाइंस तैयार कर दूं, ऐसे स्कूल सिंबली / तकरीरी नोटिस के अंदाज में ढाल दूं, बस बताएं अगला कदम क्या रखें। हज़रत फ़ातिमा के 10 सुनहरी अक़वाल शॉर्ट्स के लिए बेहतरीन तारुफ। हज़रत फ़ातिमा बिन्त मोहम्मद वो बुलंद मर्तबा खातून हैं जिनके अक़वाल व अक़वाल अमल ने पूरी उम्मत मुस्लिमा को रहनुमाई फराहम की। उनके दिल से निकले हुए मुख्तसर मगर मानी खेज़ अक़वाल न सिर्फ दीनी बल्कि इख़लाक़ी, मुआशरती और रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए भी मशल रा आविज। हम यहाँ 10 ऐसे सुनहरी अक़वाल पेश कर रहे हैं जो शॉर्ट्स, शॉर्ट वीडियोज़ / रील्स के लिए बेहतरीन हैं, यानी मुख्तसर, मुअस्सिर और दिल को छू लेने वाले। हर कॉल के बाद एक आसान उर्दू तशरीह शॉर्ट के लिए मौज़ू, कैप्शन और मुमकिना टीगस के मशवरे भी दिए गए हैं ताकि आप उन्हें फौरी तौर पर वीडियो और सोशल पोस्ट में इस्तेमाल कर सकें। कॉल नंबर 1 ई सच्चू तवाज़ो दिल को पाक करती है। तशरीह हज़रत फ़ातिमा हमें सिखाती हैं कि आजिज़ी और तवाज़ो इंसान के अखलाक को निखारती है और दिल को गुरूर से पाक करती है। तवाज़ो का मतलब ये नहीं कि आप अपनी कदर कम जानें, बल्कि मतलब ये है कि आप अपनी कामयाबियों को हकीकत के साथ कबूल करें और दूसरों के साथ मोहब्बत व एहतराम से पेश आएं। इस्लाम में तवाज़ो एक अजीम वस्फ़ है जो इंसान को दूसरों के करीब करती है और अल्लाह के नज़दीक महबूब बनाती है। शॉर्ट्स कैप्शन तजावीज़। तवाज़ो दिल की सफ़ाई हमेशा आजिज़ रहू बड़ाई निराली होती है। कॉल नंबर 2 गम में सब्र ईमान की चमक है। तशरीह ये कौल हमें सिखाता है कि मुश्किलात और गम सब्र के बगैर बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। सब्र न सिर्फ सब्र करने वाला इंसान मजबूत बनाता है बल्कि इसके ईमान को भी परवान चढ़ाता है। हज़रत फ़ातिमा की जिंदगी में भी कई दुख व गम आए मगर उन्होंने सब्र का मुजाहरा किया, जिससे हमें समझ आता है कि सब्र ईमान का अमली इजहार है। सब्र इंसान को आजमाइशों में साबित कदम रखता है और आखिर में सुकून देता है। शॉर्ट्स कैप्शन तजावीज़। मुश्किलें आएंगी, सब्र का दामन न छोड़ो ई सब्र ईमान की हकीकी जांच। कॉल नंबर 3 इज़्ज़त वालिदैन में दुनिया की कामयाबी है। तशरीह वालिदैन की इज़्ज़त व खिदमत हर इंसान का बुनियादी फरीज़ा। हज़रत फ़ातिमा की ज़िंदगी इस बात की ज़िंदा मिसाल है कि वालिदैन के हुकूक की पासदारी से दुनिया में बरकत महसूस होती है। वालिदैन की खिदमत करने से न सिर्फ दुनिया में सुकून मिलता है बल्कि आखिरत में भी बड़ा अजर मिलता है। ये कौल हमें ये भी याद दिलाता है कि ख़ानदान का एहतराम मुआशरे की मजबूती का ज़रिया होता है। शॉर्ट्स कैप्शन तजावीज़। माँ बाप की खिदमत कामयाबी की पहली सीढ़ी इज़्ज़त वालिदैन की बरकत ज़िंदगी की। कौल नंबर 4 इल्म हासिल करो क्योंकि इल्म रोशनी है। तशरीह हज़रत फ़ातिमा ने इल्म की कदर बताई और उसकी तरगीब दल्लुम इंसान को जहालत से निकाल कर रोशन राहों की तरफ ले जाता है। दीन व दुनिया दोनों में इल्म का हुसूल ज़रूरी है क्योंकि इल्म से फ़ैसला बेहतर होता है, रास्ता वाज़े होता है और इंसान खुद एतमादी पैदा करता है। इल्म की रोशनी न सिर्फ फ़र्द को बेहतर बनाती है बल्कि पूरी कम्युनिटी की फलाह का सबब बनती है। शॉर्ट्स कैप्शन तजावीज़। इल्म रोशनी है, इसे जलाओ सीखो, आगे बढ़ो, रोशनी बनू। कॉल नंबर 5 अल्लाह से उम्मीद रखो, कभी मायूस न होना। तशरीह उम्मीद रखना ईमान की अलामत। हज़रत फ़ातिमा हमें बताती हैं कि अल्लाह की रहमत से मायूसी रखना मुनासिब नहीं। हर मुश्किल के बाद आसानी है और अल्लाह पर भरोसा रखने से दिल को इत्मीनान मिलता है। उम्मीद एक ऐसी कुव्वत है जो इंसान को हर नाजुक लम्हे में रखती है और तरक्की की राह हमवार करती है। शॉर्ट्स कैप्शन तजावीज़। मायूसी नहीं, अल्लाह पर भरोसा रखो हर रात के बाद सवेरा ज़रूर आता है। कॉल नंबर 6 हमदर्दी दिलों को जोड़ती हिचर। हज़रत फ़ातिमा की तालीमात में हमदर्दी और रहम दिली को बहुत अहम मकाम दिया गया है। दूसरों की तकलीफ़ महसूस करने और उनके साथ हमदर्दी करने से मुआशरे में प्यार और एहतराम बढ़ता है। हमदर्द न सिर्फ अमली मदद में ज़ाहिर होती है बल्कि एक नर्म और शफीक रवैये से भी लोगों के दिल जीते जा सकते हैं। शॉर्ट्स कैप्शन तजावीज़। हमदर्दी दिलों का पिल आज किसी की मदद करो, फ़र्क महसूस करो। कॉल नंबर 7 सच्चाई से बढ़कर कोई ताकत नहीं। तशरीह सच्चाई वो बुनियाद है जिस पर हर सच्ची शख्सियत खड़ी होती है। हज़रत फ़ातिमा ने सच्चाई की अज़मत बयान की और झूठ से बचने का दर्स दिया। सच बोलने वाले का ईमान मजबूत होता है और उसकी शख्सियत में वक़ार
آتا ہے سچائی وقتی نقصان بھی پہنچا سکتی ہے مگر لمبے عرصے میں وہی کامیابی اور احترام دیتی ہے جو جھوٹ کبھی نہیں دے سکتا۔ شارٹس کیپشن تجاویز سچ ہمیشہ جیتا ہے جھوٹ سے دور رہو، سچ کی طاقت دیکھو۔ ایک قول نمبر 8 دوسروں کے لیے دعا کرو، یہ سب سے بڑی محبت ہے۔ تشریح دعا ایک ایسا عمل ہے جو نہ دکھائی دینے والا مگر بہت مؤثر ہے۔ حضرت فاطمہ نے دوسروں کے لیے دعا کرنے کی ترغیب دی کیونکہ دعا میں بندہ اللہ کے پاس اپنی قریبی خواہشات اور لوگوں کی بھلائی مانگتا ہے۔ کسی کے لیے خلوص دل سے دعا کرنا محبت اور فرمانبرداری کا کھرا اظہار ہوتا ہے۔ یہ عمل نہ صرف روحانی فوائد دیتا ہے بلکہ تعلقات میں بھی گہرائی لاتا ہے۔ شارٹس کیپشن تجاویز آج کسی کے لیے ایک خوبصورت دعا کرو، دعا محبت کا پیکر ہے۔ قول نمبر 9 ایمانداری روزمرہ زندگی کا زیور ہے۔ تشریح ایمانداری ہر شعبے میں کامیابی کی کنجی ہے۔ حضرت فاطمہ نے ایمانداری اور دیانتداری کے اصولوں کو مضبوطی سے اپنانے کی تلقین کی، چائے کی چھوٹی سی خریداری ہو یا بڑی ذمہ داری۔ ایمانداری وہ وصف ہے جو آدمی کی شرافت اور بھروسہ قائم کرتی ہے۔ یہ وصف نہ صرف کاروبار میں بلکہ گھر اور معاشرتی رشتوں میں بھی امن و اعتبار لاتا ہے۔ شارٹس کیپشن تجاویز ایمانداری چھوٹے بڑے ہر عمل میں اپنی عزت بچانا ہو تو ایماندار رہو۔ یہ قول نمبر 10 اللہ کی عبادت میں تسکین اور قوت ہے۔ تشریح عبادت انسان کو اندرونی سکون دیتی ہے اور مشکلات کا مقابلہ کرنے کی قوت بخشتی ہے۔ حضرت فاطمہ نے عبادت کی اہمیت اور اس کے روحانی فوائد کی جانب رہنمائی کا عبادت صرف رسمی عمل نہیں بلکہ دل کا اللہ کی طرف رجوع ہے جو انسان کے اندر رحمت، امید اور قوت پیدا کرتی ہے۔ عبادت سے انسان کے اعمال میں اصلاح آتی ہے اور زندگی میں توازن قائم ہوتا ہے۔ شارٹس کیپشن تجاویز عبادت دل کا سکون، روح کی غذا۔ روزانہ کا تھوڑا وقت اللہ کے لیے مخصوص کرو۔ واپسی اور عمل کی تجاویز ایکشن ٹپس 1 ہر قول کو ایک شاٹ میں پیش کریں۔ ہر قول کو 15 سے 30 سیکنڈ کے شارٹ کی شکل میں دکھائیں۔ پہلے چند سیکنڈ میں قول لکھیں، پھر ایک سادہ مثال قدم دکھائیں اور آخر میں کیپشن اور ہیش ٹیگز شامل کریں۔ 2 بصری سادگی رکھیں، پس منظر سادہ رکھیں، فونٹ واضح ہو اور آواز میں نرمی ہو تاکہ قول اور پیغام واضح طور پر پہنچے۔ 3 موسیقی اور وقفے نرم روحانیت بخش میوزک رکھیں مگر آواز اور متن واضح رہنا چاہیے۔ یہ شارٹ کا اختتام ایک چھوٹے وقفے دعا کے ساتھ کریں۔ 4 کال ٹو ایکشن ویڈیو کے آخر میں ناظرین سے کہیں کہ وہ ایک قول پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں شیئر کریں۔ 5 سیریز بنائیں، 10 اقوال کو 10 دن 10 ہفتوں کی سیریز بنا کر پوسٹ کریں تاکہ ناظرین ہر قول پر سوچ سکیں اور عمل کر سکیں۔ اختتام کلمات حضرت فاطمہ کے یہ مختصر مگر معنی خیز اقوال ہمیں نہ صرف روحانی بلکہ عملی زندگی میں بھی رہنمائی دیتے۔ شارٹس جیسی مختصر ویڈیو فارمیٹ میں یہ پیغامات جلد دل تک پہنچتے ہیں اور عملی اثر رکھتے ہیں۔ الف نہیں ویڈیو گرافک پوسٹ سادہ تصویری اقتباسات کے طور پر شیئر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں ان میں سے ہر قول کے لیے ایک مخصوص شارٹ اسکرپٹ ٹائٹل اور ہیش ٹیگ پیک بھی بنا کر دے دوں۔ بتائیں تو میں اسی کینوس میں وہ پیک بھی شامل کر دو ہے۔ خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ عنوان حضرت فاطمہ کے 10 سنہری اقوال شارٹس کے لیے بہترین تلاش و تشریح کے ساتھ تعارف۔ حضرت فاطمہ سلامتا علیہا کی سادہ زندگی تقوی، صبر اور رحمت لوگوں کے لیے مشن راہ ہے۔ ان کے اقوال اور اعمال سے ملنے والا اخلاقی سبق آج بھی ہر دور میں قابل عمل ہیں۔ 10 مختصر مگر معنی خیز سنہری اقوال دیے جا رہے ہیں، ہر قول کے ساتھ مختصر تشریح اور شارٹ ویڈیو۔ یوٹیوب شارٹس، انسٹاگرام ریلز، ٹک ٹاک وغیرہ کے لیے 15-45 سیکنڈ کا تجویز کردہ اسکرپٹ بھی شامل ہے تاکہ آپ آسانی سے انہیں ویژول فارم میں پیش کر سکیں۔ یاد رکھیں اقوال کو احترام کے ساتھ پیش کریں اور کہیں کہ یہ الفاظ ان کی سادہ زندگی اور روایات سے متاثر ہو کر بیان کیے گئے ہیں۔ اگر آپ لفظ با لفظ نقل نہیں کر رہے۔ ایک قول سادگی میں عظمت ہے۔ تشریح حضرت فاطمہ کی زندگی سادگی اور اعتدال کی بہترین مثال تھی۔ شاندار ظاہری چیزوں سے بڑھ کر دل کی خلوص اور کردار کی بھلائی کو وہ فوقیت دیتی تھی۔ شارٹس اسکرپٹ 15-25 سیکنڈ عظمت دکھاوے میں نہیں سادگی میں ہے۔ ایک مختصر شاٹ سادہ گھر، سادہ کپڑے، پھر چہرے پر خوش اختتام لائن سچ شان وہ ہے جو دل میں ہو۔ 2 قول والدین کی خدمت خدا کی عبادت ہے۔ تشریح اپنے والدین سے محبت اور ان کی خدمت کو نہ صرف اخلاقی فرض بلکہ روحانی عمل سمجھے۔ آپ چوہے کو یہ سبق دینا کہ ماں باپ کی عزت اور خدمت میں برکت ہے۔ اب کے پیغام کا محور تھا۔ شارٹس اسکرپٹ
20-35 सेकंड आक एक पिल माँ बाप के साथ हजारों दुआओं के बराबर ईशाट बेटी/बेटा बूढ़े वालिदैन का हाथ पुकारता है मुस्कुराहट टेक्स्ट ओवरली खिदमत इबादत 3 कॉल सब्र मुश्किल घड़ियों में कुतन ईमान है तशरी दुख और आजमाइश में सब्र को अपने ईमान की ताकत से जोड़ा मुश्किलात से लड़ने के बजाय बर्दाश्त और हिकमत से नबर्द आजमा होना हकीकी जुरत हिशार से स्क्रिप्ट 20-30 सेकंड आक जब सब रास्ते बंद हों सब्र रोशनी बन जाता है मुख्तसर मिनट मुश्किल मंजर फिर सुकून और दुआ इख्तिताम सब्र करें अल्लाह के साथ हैं 4 कौल खुलूस दिल में सदका ज़्यादा कीमती है तशरी दैन इस्लाम में सदका और खैरात की अहमियत है मगर हज़रत फातिमा ने दिल के खुलूस को अमली सदक़े से बढ़कर करार दिया नियत की सफाई ही अमल को कबूल बनाती है शॉर्ट्स स्क्रिप्ट 15-25 सेकंड आक दोनों हाथ दे मगर दिल भी दी ऊशाट कोई गरीब को खाना दे रहा है चेहरे पर सुकून इख्तितामी मत नियत पाक हो तो अमल नूर बन जाता है 5 कु लाम इल्म हासिल करो फिर अमल से संवारो तशरी इल्म जमा करना ज़रूरी है मगर सबसे बढ़कर इस इल्म पर अमल करना है अपने अलम दीन व अखलाक दोनों की तरफ लोगों को बुलाया ताकि इल्म का फ़रोग़ मुआशरे में बेहतरी लाए शॉर्ट्स स्क्रिप्ट 20-35 सेकंड आक इल्म बेहतरीन ख़जाना है मगर अमल वो चाबी है जो ख़जाना खोलती है शाट किताब पढ़ते हुए फिर इस इल्म के मुताबिक अच्छा अमल दिखाया जाए 6 कौल शको कम शुक्र ज़्यादा करो तशरी शको शिकायत से दिल बोझल होता है शुक्र इंसान को खुश और अल्लाह से करीब करता है हज़रत फातिमा ने हालात के हर रंग में शुक्र को अपना शियार बिनाइशार से स्क्रिप्ट 15-25 सेकंड आक जब शुक्र बढ़ता है तो गुस्सा दम घटता है शाट मामूली नेमत पर खुशी मनाते हुए फिर छोटा सा दुआया इख्तिताम 7 कौल अफू और मुआफ़ी दिल को बड़ा करती है तशरी छोटी बातों को दिल में रखना और रंज व कीना पालना रूह को कमज़ोर करता है मुआफ़ करने वाला इंसान आला अखलाक का मजहर होता है शॉर्ट्स स्क्रिप्ट 20-30 सेकंड आक बड़े दिल वो है जो दर्द को मुआफ़ कर दे ईशाट झगड़ा ख़त्म गिले मिलते लोग पैगाम मुआफ़ी से सुकून मिलता है 8 कौल खिदमत खुल्क इंसान को अल्लाह के करीब करती है तशरी दूसरों के काम आने से इंसान का दिल नर्म होता है और अल्लाह की रज़ा हासिल होती है हज़रत फातिमा ने अमली ज़िंदगी में दूसरों की मदद को अहमियत दी शॉर्ट्स स्क्रिप्ट 20-35 सेकंड दूसरों की खुशी में तुम्हारी खुशी छपी है शाट किसी की मदद मुस्कुराहट टेक्स्ट खिदमत कुर्ब इलाही ओ 9 कौल अदल की बुनियाद हक और मुसावात है तशरी अदल को अपने मुआशरती उसूल के तौर पर लिया हक के साथ खड़ा होना मजलूम की हिमायत और इंसाफ की पासदारी अब के अकवाल में नुमाया राउशार स्क्रिप्ट 20-40 सेकंड अदल का मतलब सिर्फ कानून नहीं बल्कि दिल की सच्चाई भी है शाट किसी कमज़ोर की मदद फिर पैगाम इंसाफ करो बेखौफ ओडस कौल अल्लाह पर भरोसा रखो मगर कोशिश जारी रखो तशरी तवक्कल का मतलब काहली नहीं बल्कि अपनी कोशिश के बाद नतीजे को अल्लाह पर छोड़ देना हिज़रत फातिमा ने अमली कोशिश और रूहानी भरोसे दोनों की मिसाल कायम की शॉर्ट्स स्क्रिप्ट 20-30 सेकंड टका सिर्फ दुआ पर ना रखो कोशिश करो फिर खुदा पर छोड़ दो शाट मेहनत जारी फिर दुआ करता हुआ मंजर इख्तितामी लाइन कोशिश तवक्कल शॉर्ट्स बनाने के अमूमी निकात क्विक टिप्स 1 हो औला 2-3 सेकंड शॉर्ट्स में सबसे पहले कारी की तवज्जो पकड़ी कोई सवाल हैरान कुन फैक्ट आजज बाती मंजर 2 बसरी सीध हर कौल के लिए एक मरबूत बसरी सीरीज रखें मसलन सादगी के लिए सादा घर खिदमत के लिए हाथ पकड़ना वगैरह 3 सबटाइटल्स उर्दू सबटाइटल लाजमी रखें शॉर्ट्स अक्सर मोबाइल बगैर आवाज़ देखे जाते हैं 4 इख्तितामी कॉल टू एक्शन वीडियो के आखिर में मुख्तसर पैगाम दें ये मजीद जानने के लिए फॉलो करें हुआ एक कॉल शेयर करें 5 मुद्दत हर शॉट 15-45 सेकंड के दरमियान रखें अहम बात मुख्तसर और दिल को लगी नर्म मुहज़्ज़िब और मोहब्बत भरा हज़रत फातिमा के बारे में गुफ्तगू में अदब ज़रूरी है आखिरी कलमात ये 10 अक़वाल अब के नाज़रीन के लिए ना सिर्फ इखलाकी पैगाम रहेंगे बल्कि शॉर्ट्स के तौर पर भी संजीदा असर मुरत्तब करेंगे हर कॉल एक मुनफरिद विजुअल और मैसेज का मौका मुहैया करता है अगर आप चाहें तो मैं उनमें से हर एक के लिए मुकम्मल 30 सेकंड का स्क्रिप्ट वॉइस ओवर लाइन्स और मखसूस विजुअल/क्लिप्स की लिस्ट बनाकर दे दूं आपकी पसंद का टोन मसलन जज्बाती तालीमी या मुतासिर कुन इस्तेमाल करते हुए शॉर्ट्स सीरीज भी तैयार कर दूं क्या आप चाहेंगे कि मैं फी कॉल एक मुकम्मल 30 सेकंड स्क्रिप्ट और वॉइस
اوور لائنز بنا دوں۔